भिखारी तो सो नानाथ अनाथ नामो सार तो सो ना दानी नामो सो भिखारी मोसो ना दीन ना दयाल तो सार मोसो अज्ञान ना तो सो विचारी मोसो ना पतत ना पावन तो सार मोसो विकार ना तो सो उपकारी मोरे हैं अवगुण तू गुण सागर जातर सतल ओट तिहारी सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। वाहिगुरू ਸਾਹਿਬ जी साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाया कर साथ सुख मन आए बसिया जिन इच्छा सब पुजाया सदा कुर्बान कीता गुरु बिटा हो जिस दिया एह वड्याया कह नानक सुनो संत हो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो कह नानक सुनो संत हो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो साचा नाम मेरा आधारो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दसां पातशाहियां दी जोत तख्त चौर छतर दे मालक धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरां दी अपरपार किरपा रहमत दा सदका जगत गुरु श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज सतगुरां दे पावने अस्थान गुरुद्वारा श्री बेर साहिब जी विखे अमृत वेले दे सजे हुए सुंदर दीवान की हाजरी भर रहे गुरु की साजी नवाजी हुई साध संगत जी सतगुरां ने कृपा की है अपनी अमृतमयी दीदार बख्शिश कीते हैं सत संगत का अमोलक सुभागा समा सतगुरु जी की दया दृष्टि के नाल प्राप्त होया। श्रीमान भाई गुरदास साहिब जी सतगुरां दे अगे बेनती करते हैं बड़ी भावना दे नाल वो कहते हैं तो सो ना नाथ अनाथ ना मोसार। ये सतगुरु जी आप जी वर्गा कोई नाथ नहीं है
ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ। ਆਪ ਜੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸੁਆਮੀ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਅਨਾਥ ਯਤੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋਸੋ ਨਾ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਨਾ ਮੋਸਰ, ਤੋਸੋ ਨਾ ਦਾਨੀ ਨਾ ਮੋਸੋ ਭਿਖਾਰੀ। हे सतगुरु जी, आप जी वर्गा कोई दाता नहीं है, कोई दानी नहीं है ते मेरे वर्गा कोई भिखारी नहीं है। आप वड्डे दाते हो ते महाराज मैं वड्डा ही भिखारी हूँ। तोसो ना दानी ना मोसो भिखारी, मोसो ना दीन दयाल ना दोसर। महाराज मेरे वर्गा कोई दीन नहीं है, गरीब नहीं है, दुखी नहीं है ते आप जी वर्गा कोई दीना दे उत्ते, गरीबां दे उत्ते, दुखियां दे उत्ते दयालता करना वाला नहीं। आप वड्डे ही दयालु हो, कृपालु। मोसो ना दीन दयाल ना दोसर, मोसो अज्ञान ना दोसो विचारी। मेरे वर्गा कोई अज्ञानी नहीं है सतगुरु जी ते आप जैसा कोई विचारवान नहीं। तुसीं अज्ञानियां नूं भी विचारवान बनाउण वाले। मोसो ना पतत ना पावन दोसर। मारे मेरे वर्गा कोई पतित पापी नहीं है ते आप जी वर्गा कोई पवित्र नहीं। तुसीं ऐसे पावन हो जो पतितां नूं भी पावन कर देंदे, पापियां नूं भी पवित्र कर देंदे। मोसो ना पतित ना पावन दोसर, मोसो विकार ना तोसो उपकारी। महाराज मेरे वर्गा कोई विकारी नहीं है ते आप जी वर्गा कोई परोपकारी नहीं है। तुसीं विकारियां दे उत्ते भी महाराज उपकार करदे हो, परोपकार करदे हो। विकारियां नूं भी विकारां विचों कढ के आप परोपकारी बना देंदे, नाम रसीए बना देंदे। मोसो विकार न तोसो उपकारी, मोरे हैं अवगुण। महाराज मेरे विच अवगुण हन, तू गुण सागर। तुसीं गुणां दे सागर हो, मैं महाराज अवगुणां नाल भरिया होया हाँ। मेरे सतगुरु जी तुसीं गुणां नाल भरे होए। मोरे हैं अवगुण तू गुण सागर, जात रसातल ओट तिहारी। मैं रसातल नूं जा रहा हाँ, नीवें पासे नूं नरकां नूं जा रहा हाँ। ओट तिहारी, ये सतगुरु जी आप जी दी ही ओट है। तुसीं मैनूं नरकां विच जांदे नूं, रसातल विच डिगदे नूं, नीवें पासे जांदे नूं बांह फड़ के कढ लाओगे। आप जी दी ही सतगुरु जी ओट है, आप जी दा ही आसरा है। महाराज मैं अवगुणां नाल भरिया होया हाँ। गरीब नवाज साहब जी ने भी आख्या सतगुरु जी के चरणों में इस तरह भाई बेनती करिए, जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते अवगुण हमारे। जिन्ना समुंदर पानी दे नाल भरिया होया है, हे मेरे सतगुरा
ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਔਗਣ ਹਨ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਗਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮਿਹਰ ਉਪਾਵਹੁ, ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰੀ ਜੀਵ ਸਨ, ਸਖਤ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਭਾਰੀ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਆਪ ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਨ ਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸਵਰੋ ਮਾਵਲ, ਕੁਸਮ ਬਸੰਤ ਗਨੰਤ ਨ ਆਵੈ। ਰਵ ਸਸ ਕਿਰਨ ਉਦਰ ਸਾਗਰ ਕੋ, ਗੰਗ ਤਰੰਗ ਅੰਤ ਕੋ ਪਾਵੈ। ਰੁਦਰ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ, ਕਬ ਜਨ ਭਲ ਉਨਹ ਜੋ ਗਾਵੈ। ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਸਾਚਾ ਨਾਮ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਸਤਨਾਮ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਸਤਨਾਮ, ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸਤ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਵੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ, ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਤ ਧਿਆਈਐ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ। ਹਰੇਕ ਵਸਤੂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਾਮ ਰੂਪ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਹਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਆਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅੱਧਾ ਨਾਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਭੁਜੰਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਪਦ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਰ ਪਦ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਧਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਪੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਕਰਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੁਖ ਵਾਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਨਾਮ ਸੰਸਕਾਰ, ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਹਨ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਛੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਸਤੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਹਨ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਵਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਨੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਾਮ ਰੂਪ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਾਸਵਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਮ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਨਮੰ ਤਾਂ ਮਰਣੰ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਰਨ ਵੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਚੌਹਾਂ ਕੁ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ, ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ। ਜਿਸ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਮ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਮ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਝੂਠੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਮਿਥਿਆ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ, ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਧਨ ਕੁਟੰਬ ਸਬਾਇਆ, ਮਿਥਿਆ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਮਾਇਆ, ਮਿਥਿਆ ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਧਨ ਮਾਲ, ਮਿਥਿਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਰਾਲ ਆਦਿ। ਮਿਥਿਆ ਭਾਵ ਝੂਠਾ, ਨਾਸਵਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਵੀ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਤਨ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਧਨ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਕੁਟੰਬ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਨਾਸਵਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਾਸਵਾਨ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਕਾਰ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਸੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਰੱਖੇ ਹਨ ਪਛਾਣ ਵਾਸਤੇ।
ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਨਾਮ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਾਸਵਾਨ ਹਨ ਨਾਮ ਸਾਡੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪ ਸਦੀਵੀ ਹੋਂਦ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਦਾ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਚਾ ਨਾਮ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਦੀਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਥਿਆ ਪਦ ਹੈ ਵੀ ਝੂਠਾ, ਸਾਡਾ ਤਨ ਵੀ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਧਨ ਵੀ, ਕੁਟੁੰਬ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਗਿਣ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਮਿਥਿਆ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ ਸਗਲ ਮਥੇਨਾ। ਮਿਥਿਆ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਝੂਠਾ, ਨਾਸਵਾਨ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਿਥਿਆ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸੇ ਸੱਚਾ ਪਰ ਹੈ ਝੂਠਾ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸੱਚਾ ਪਰ ਹੈ ਝੂਠਾ। ਮਿਥਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾਸਵਾਨ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਥਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਮਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਮਿਥਿਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਮਿਥਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਸਤੂ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ngਣ ਘਾਲੇ ਸਭ ਦਿਵਸ ਸਾਸ, ਨਹਿ ਵੱਢਣ ਘਟਣ ਤਿਲ ਸਾਰ, ਜੀਵਨ ਲੋ ਰਹਿ ਭਰਮ ਮੋਹ, ਨਾਨਕ ਤੇਉ ਗਵਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ, ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਝੂਠਾ, ਹੈ ਨਾਸਵਾਨ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਜੋ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਜੋ ਆਪ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਮ, ਉਂਝ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਆਸਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਨਾਮ ਦੇ ਹੀ ਆਸਰੇ ਹਨ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ, ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹਨ। ਐਸਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ
ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਖਲੋਂਦਾ, ਪੈਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪੈਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪੈਰਾਂ ਦਾ। ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਲੋਨੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਧਾਰ ਜਾਣੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨੀਂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੀਂਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮਹੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਖਲੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਂਹ ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਕਾਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨੀਂਹ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੈਰ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਆਸਰਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆ। ਜਿਸ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਭੁੱਖਾਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਭੋਜਨ, ਭੋਜਨ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਰੋਟੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਨ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਜੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਾ ਛਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਭੁੱਖ ਫਿਰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਰੋਟੀ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੀ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੂੰਹ ਸੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪਾਣੀ, ਖੁਰਾਕ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਿੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਛਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਭੋਜਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਭਜਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਭੋਜਨ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਮਨ ਨੂੰ ਭਜਨ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਭੋਜਨ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਵੀ ਵਿਆਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਤਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਭਜਨ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਚੰਚਲਤਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਭੱਜਦਾ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤਨ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ।
ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੋਜਨ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਰੋਟੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਜਨ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤਾਪ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਭਾਜੀ ਵੀ ਕੌੜੀ ਕੌੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੇ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰੀਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ, ਅੱਜ ਸਬਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਤਾਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਬੁਖਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਨ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਭਜਨ, ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਮਾਰ ਮਨ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਬਿਮਾਰ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤਾਪ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਬੋਲ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ। ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਪੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਮ ਚੰਗਾ ਕੀ ਲੱਗਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਕਬੀਰ ਪਾਪੀ ਭਗਤ ਨਾ ਭਾਵਈ, ਹਰ ਪੂਜਾ ਨਾ ਸੁਹਾਏ, ਮਾਖੀ ਚੰਦਨ ਪਰ ਹਰੈ, ਜਹ ਬਿਗੰਧ ਤਹਿ ਜਾਏ। ਜੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਜਿਵੇਂ ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਾ, ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਜੇ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਤਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਨ ਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਕੱਢੇਗਾ ਇਹ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ? ਆਖਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਕੱਢੇਗਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ? ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ। ਮਹੀਨਾ ਕੱਢ ਜਾਵੇਗਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਮਹੀਨੇ, 5-7 ਮਹੀਨੇ ਕੱਢ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਜੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਮਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮਨ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 52 ਅੱਖਰੀ ਚ ਬਿਆਨਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਰਿਆ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤੁਰ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ, ਮਿਰਤਕ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਹ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਅੱਤ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਹੈ, ਚਤੁਰ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕ ਵੀ ਹੈ, ਮੁਖ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਧਨ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਮਿਰਤਕ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾਨਕਾ, ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ। ਜਿਵੇਂ ਤਨ ਨੂੰ, ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ,
ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆ ਸਵੇਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਛਕ ਲਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਇੰਨਾ ਫਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ, ਭਜਨ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਫਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਨ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਮਿਲੀ ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਮਰਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਰਨਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨਾ, ਉਹ ਮਰਨਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤਨ ਦੀ ਮੌਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਨ ਮਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਏ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਭਜਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਤ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਤਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਧਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਜਿਸ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਭੁੱਖਾਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਭੁੱਖ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਦੀ, ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖ ਇੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਭੁੱਖਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਭੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਹਨ ਸਾਡੀਆਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਨਾ ਰੱਜੀਆਂ, ਬਹੁ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੇਖਣ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਉਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰੋਜ਼, ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਰੱਜੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਗਾਨਾ ਰੂਪ ਤੱਕਣ ਦੀ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੁੱਖੇ ਬਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਖਾ ਬਾਜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਬਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌੜਦੀਆਂ ਹਨ ਬਗਾਨਾ ਰੂਪ ਤੱਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਨਾ ਰੱਜੀਆਂ ਬਹੁ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਕੰਨ ਸੁਣ ਰੋਵਣ ਤੇ ਹਾਸੇ। ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਉਸਤਤੀ, ਕਿੰਨੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਕਿੰਨਾ ਰੋਣਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੱਸਣਾ ਸੁਣਿਆ, ਰੱਜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਨ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਕੰਨ ਸੁਣ ਰੋਵਣ ਤੇ ਹਾਸੇ, ਸਾਦੀ ਜੀਭ ਨਾ ਰੱਜੀਆ ਕਰ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਦ ਚੱਖੇ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਖਾਧੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਿੱਠੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੂਣ ਵਾਲੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਸੇ ਨੇ ਚੱਖੇ।
ਸਵਾਦ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਭ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਦੀ ਜੀਭ ਨਾ ਰਚੀਆ, ਸਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੀਭ ਨਹੀਂ ਰਚੀ। ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਚਸਕੇ ਬੜੇ ਨੇ ਲਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੰਦਰੀਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਨੇਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਰਵਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਰਸਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਜ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਰਸਨਾ, ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਚੱਖਣ ਵਾਲੀਏ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸ ਭੋਗਣ ਵਾਲੀਏ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤੂੰ ਰੱਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟੀ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਜ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਹੋਰਤ ਕਿਤੈ, ਜਿਚਰ ਹਰ ਰਸ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਿਆ, ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਪਿਆ ਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋਣੀ, ਤੇਰੀ ਤੇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਥਣੀ, ਤੇਰੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਥਣੀ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸ ਚੱਖ ਲਾ ਤਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਤਾਂ ਕਰ ਦਵੇਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਭੋਗ ਓਨੇ ਹੀ ਰੋਗ। ਭੋਗੰ ਤਾਂ ਰੋਗੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਗ ਰੋਗ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ। ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਆਖਿਆ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਆਖਿਆ, ਸੁੰਘਣ ਨੂੰ ਵੀ ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਆਖਿਆ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਜੋ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗ ਹਨ, ਭੋਗਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਜ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ। ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਹੋਰਤ ਕਿਤੈ, ਜਿਚਰ ਹਰ ਰਸ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ। ਹਰ ਰਸ ਪਾਏ ਪੱਲੇ ਪੀਏ, ਹਰ ਰਸ ਬਹੁੜ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹਰੀ ਰਸ ਪੀਵੇਂਗੀ, ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵੇਂਗੀ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਲਾਗੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਰੱਜ ਜਾਵੇਂਗੀ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਹੋਰ ਅਨਰਸ ਸਭ ਵਿਸਰੇ, ਜਾਂ ਹਰ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸੇਗਾ, ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇਗਾ, ਆਸਰਾ ਬਣੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਦੀ ਜੀਭ ਨਾ ਰੱਜੀਆ, ਕਰ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸੇ। ਸਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਜੀਭ ਨਾ ਰੱਜੀ, ਜੀਭ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਗਈ। ਨੱਕ ਨਾ ਰੱਜਾ ਵਾਸ ਲੈ, ਦੁਰਗੰਧ ਸੁਵਾਸੇ। ਇਹ ਨਾਸਿਕਾਂ ਸੁਗੰਧੀ ਦੁਰਗੰਧੀ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਰੱਜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਮ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸਤਤੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਰੱਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਚੱਖਦੀ, ਇਹਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਗਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤੇ ਨਾਮ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਾਸਕਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਏ ਸ਼ਰਵਣੋ ਮੇਰੇ ਹੋ, ਸਾਚੈ ਸੁਣਨਾ ਨੋ ਪਠਾਏ। ਇਹ ਮੇਰਿਓ ਸਰਵਣੋ ਕੰਨੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੇ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਓ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਇਹ ਸ਼ਰਵਣੋ ਮੇਰੇ ਹੋ, ਸਾਚੈ ਸੁਣਨਾ ਨੋ ਪਠਾਏ। ਸਾਚੈ ਸੁਣਨਾ ਨੋ ਪਠਾਏ, ਸਰੀਰ ਲਾਏ ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਤ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਜਿਤ ਸੁਣੀ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋਆ, ਰਸਨਾ ਰਸ ਸਮਾਣੀ। ਸੱਚ ਅਲਖ ਵਿਡਾਣੀ, ਤਾਹੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵਹੁ ਸਾਚੈ ਸੁਣਨਾ ਨੋ ਪਠਾਏ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਹੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹ ਰੱਜ ਗਏ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਭਈ ਸੱਚ ਭੋਜਨ ਖਾਇਆ, ਮਨ ਤਨ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ, ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ, ਮਨ ਦੀਆਂ, ਤਨ ਦੀਆਂ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਭੁੱਖਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਰ ਸਾਥ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਭੁੱਖਾਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੀਤੀ। ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਈ ਨਾਮ ਨੇ, ਠੰਡ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾਮ ਨੇ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਿਆ, ਮਨ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਮਨ ਨੇ। ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਚੰਚਲਤਾ ਸੀ, ਭੱਜ ਦੌੜ ਸੀ, ਮਨ ਅਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ, ਸਾਰਾ ਗਮ, ਸਾਰੇ ਝੋਰੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾਮ ਨੇ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆ। ਜਿਸ ਨਾਮ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ। ਨਾਮ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮਲੀਨ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਮੇਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਇੱਛਾ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਲੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਲੀਆਂ ਇੱਛਾ ਹਨ, ਮਾੜੇ ਫੁਰਨੇ ਹਨ, ਮੈਲੇ ਫੁਰਨੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਚੰਗੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ, ਨਾਮ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਤੇ ਐਸੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਛਾ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਭਾਈ ਮੰਝ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉੱਤੇ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ, ਮੰਝ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੋਏ ਥਾ ਜਗ ਲੰਘਣ ਹਾਰਾ। ਜਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਮੰਝ ਕੁਝ ਮੰਗ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਕਰੜਾ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਐਸਾ ਕਰੜਾ ਪਰਚਾ ਨਾ ਪਾਇਓ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਵਨਾ, ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਖਾਨਾ ਹੈ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੰਦਰ ਮੰਗ ਕੋਈ ਰਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਬਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਲਓ, ਮੰਗਾਂ ਮੁੱਕ ਹੀ ਜਾਣ ਸਾਰੀਆਂ। ਕੁਝ ਭਗਤ ਤਾਂ ਐਸੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਰਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਫੁਰੇ ਹੀ ਨਾ। ਐਸੇ ਭਗਤ ਵੀ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕੀਤਾ। ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਿਆ, ਜੋੜੇ ਗੰਢ ਕੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਕਿਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ 'ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਜੋੜੇ ਗੰਢਦੇ ਆ ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਰਸ ਦੀ ਵੱਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਲੈ ਭਗਤਾ, ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਜੋੜੇ ਗੰਢ ਗੰਢ ਕੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢ ਗੰਢ ਕੇ ਤੇ ਮਰੇ ਪਸ਼ੂ ਢੋ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਮ ਲਾਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆ ਪਾਰਸ ਦੀ ਵੱਟੀ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕਰਕੇ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੈ ਫਿਰ ਰੱਖ ਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦੋ। ਛੰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਗਤਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਰਸ ਦੀ ਵੱਟੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਵੇਖ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤਾ ਤੂੰ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਤੋਰਨਾ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਐਸੇ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਐਸੇ। ਕੁਝ ਭਗਤ ਐਸੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਫੁਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਘੋੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੁਗਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਘੋੜੀ ਨੇ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਬਕਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਛੇਰਾ ਹੈ ਨਾ ਘੋੜੀ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਕਾਬੂ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੋਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੁਗਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਐਸਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਗੀ ਸੀ ਘੋੜੀ ਵੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਆਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਗਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵਛੇਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਤੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਆਣਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮੁਗਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਗਤਾ ਤੈਨੂੰ ਘੋੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਫੁਰਨਾ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਘੋੜੀ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਛੇਰਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਜੰਜਾਲ 'ਚ ਹੀ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਨਾਮ ਕਿਤੋਂ ਜਪਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਉਂਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਕਾਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮੀ ਭਗਤ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਾ ਵਾਲਾ ਖਾਨਾ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪੂਰੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜ ਵੀ ਮੰਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਧਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਏ। ਭਗਤ ਧਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗੀ ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ,
ਧਰੂ ਹੱਸਦਾ ਘਰ ਆਇਆ, ਕਰ ਪਿਆਰ ਪਿਓ ਪੁੱਛੜ ਲੀਤਾ। ਬਾਹੋਂ ਪਕੜ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਤਰੇਈ ਕੀਤਾ। ਡੁੱਟੋ ਲਿਕਾ ਮਾਂ ਪੁੱਛੈ, ਤੂੰ ਸਾਵਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੀਤਾ। ਸਾਵਾਣੀ ਹਾਂ ਜਨਮ ਦੀ, ਨਾਮ ਨਾ ਭਗਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜੀਤਾ। ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵਣ ਮੀਤਾ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਰਾਧੀ ਹੈ, ਜਿੱਤੂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤਾ। ਬਾਹਰ ਚੱਲਿਆ ਕਰਨ ਤਪ, ਮਨ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋਏ ਅਤੀਤਾ। ਨਾਰਦ ਮੁਨਿ ਉਪਦੇਸਿਆ, ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਮਿਓ ਰਸ ਪੀਤਾ। ਪਿਛੋ ਰਾਜੇ ਸੱਦਿਆ, ਉਚਲ ਰਾਜ ਕਰੋ ਨਿਤ ਨੀਤਾ। ਹਾਰ ਚੱਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਗ ਜੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਸ ਧਰੂ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਛਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੱਛਾ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕਰ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਅਟਲ ਪਦਵੀ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਧਾਰ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਹੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੁੱਖ ਆ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਦਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੁੱਖ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸਦਾ, ਇੱਛਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਨੋ ਸੰਤੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸਰੂਪ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਆਤਮਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ ਸੰਤ ਜਨੋ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਸੰਤ ਜਨੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਆਸਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਓ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਬਾਣੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਿਮਾ ਦੇਣੀ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣੇ ਅਸੀਸੜੀਆਂ, ਜਿਉ ਹੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਨੋ ਸੰਤੋ, ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ